दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा निघा स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हां कश्मीर मुद्दे ते 188 दिन हो चुके ने कश्मीर नूं बंद होया 80 लाख कश्मीरियां नूं खुली जेल विच डकिया होया है। सो इस उपर लगातारता नाल टीवी 84 डॉक्टर साहब अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करदे ने। सो अज भी आपां तुहाडे नाल विचार सांझे करन जा रहे हां। उस तो बाद तुहाडीआं लिखतां, उस तो बाद अज दा विचार तुहाडे नाल सांझा किया जाएगा। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कश्मीर दे विच जुल्म दी चक्की बड़ी तेज़ी नाल चल रही है जी। और अज असीं पहला अपना सारा ही सैगमेंट अफजल गुरु जिहड़े सचमुच ही जिन्हां ने शहीद दा रुतबा भी और सच हक इंसाफ के रस्ते दे उत्ते तुरदे हैं जिहड़ा उन्हां ने जिसनूं असीं रहनुमाई कहते हैं जिहड़ा उन्होंने ली पाई है उस दे उत्ते ही कश्मीरी अवाम चल रहे। सो इस भी कोई शक नहीं है कि अज जदों असीं 188 दिनों की गल करते तो भारत दीयां नीतियां जुल्म दियां भी चल रही ने, पर एक खबर जिहड़ी अज खास तौर पर सी फ्रैश बैच ऑफ फॉरन एनवॉयज टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस वीक। सो जिस तरह का ड्रामा फ्रॉड उन्होंने पहला किया यूरोपीयन यूनीयन दे लैके गए मैंबर पार्लीमेंट 26 के 27 और ये भी फिर सामने आया कि भी वो एक शक्की NGO जिसका भांडा ब्रसल्स बेस्ड NGO ने जड़ा सरे बाजार तोड़िया फोड़िया रादर कि किवें जड़ा भारत दीयां एजेंसियां ने 65 देशों के विच 265 इस किस्म दीयां NGOs थिंक टैंक और वैब पोर्टल्स बनाए हुए ने और वो राइट विंगर जोड़े MP गए उन्होंने भी जाके वो डल लेक शिकारे घूम के क्या जी सब ठीक ठाक है। फिर इन्होंने एक कुछ एंबेसडर्स का एनवॉयस का इवन दिल्ली बेस्ड अमरीकन एंबेसडर भी सी कि जी असीं उन्हां दा दौरा करवा रहे हैं पर आम लोगों नाल उन्होंने भी नहीं मिलन दिता गया। सो इस किस्म का एक फ्रॉड जिहड़ा इस वीक भी करन जा रहे हैं। सो असीं समझते हैं कि भी ये जिहड़ा अजे तक सारा कुछ ही अंडर रेस्ट्रिक्शन है, ये दसदा है भी 6 महीने बीतण बाद भी इन्हां ने अजे तक इन्हां नूं ये कश्मीर दे लोकां दे उत्ते किवें काबू पाउणा है इन्हां नूं समझ नहीं आ रही। जिवें असीं दस्सिआ सी कि तीनों ही साबका जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थले उमर अब्दुल्ला और महबूबा नूं और उन्हां दीयां 6-6 साल पुरानियां जिहड़ियां इनसाइड मीटिंग सी उहदे च किसी ने कहा कि जी जे जिवें महबूबा ने कहा सी कि जी जे 370 तोड़ दिता है तो फिर कोई अपने हाथ च तिरंगा नहीं फड़ेगा, उन्होंने ही सैडिशन बना दिता है, उन्होंने ही देशद्रोह बना दिता है। पर दूसरे पासे ये भी चल रहा है भी जिहड़ा भारत भर दे विच मुसलमानां नूं क्रश करन दे लई उन्हां दी विल तोड़न दे लई जिहड़ा CA दे दा जिहड़ा भी विरोध करदा है उस दे खिलाफ जो जिस किस्म का माहौल UP च जिवें दा गुंडा आदित्यनाथ योगी ये बनया दिल्ली के प्रचार दौरे भी कहता रहा कि जी कांग्रेस वाले बिरयानी खिलाते थे आतंकवादियों को, हम गोली मारते हैं। वो कसाब मुंबई हमलियां का दोषी हालांकि जिसने ये खबर लाई सी जेल वकील के नाम थले उन्हें बाद कहा खबर झूठी सी, आप ही कहा कि जी कि बिरयानी खाण वाली असी जस्ट माहौल च एक नवा एलीमेंट देने लई लाई सी, लेकिन ये अपने प्रचार के जी वो बिरयानी खिलाते हैं हम गोली मारते हैं। हुण गल सिर्फ इत्थे नहीं मुकदी, हुण UP दे ही नहीं ये सारे बरे सगीर उर्दू दे बहुत वड्डे अदीब शायर जाने जाते ने। मुनव्वर राणा पिछे खबर सी कि जौहर बाग लखनऊ च उन्हां दीयां 2 बेटियां भी जिहड़ियां प्रोटेस्ट च आईयां उन्होंने अरेस्ट भी किया। उन्हां च सुमैया राणा उन्हें पिछले दिनों कहा सी कि बई मैं जिहड़ी है जो माहौल बनया होया वो सफोकेशन वाला है। हुण अज एक खबर जिहड़ी BJP के MP के हवाले नाल लगी है सतीश गौतम उन्हें एक कहा उन्हें कहा जी इफ हैज़ आस्क्ड सुमैया राणा डॉटर ऑफ रीनोन्ड पोइट मुनव्वर राणा दैट शी शुड गो टू पाकिस्तान इफ शी इज़ फीलिंग सफोकेटेड इन दिस कंट्री। हुण मुनव्वर राणा बहुत वड्डा इंडियन नैशनलिस्ट हैगा, उसकी सारी पोइट्री जस्टिस की गल करदा है, बड़ा उन्होंने इंप्रैसिव इंटरव्यू मैं देखे ने, लेकिन एवरी इंच प्रो इंडिया है वो ने जिन्होंने पाकिस्तान जान नूं नकारिया सी और BJP का MP कह रहा है उसकी डॉटर नूं एड्रैस करके जिन्होंने जिहदे खिलाफ केस रजिस्टर किया है
if she is feeling suffocated here, there are lots of ways for her to go to Pakistan. It is only possible in India that one lives here and speaks against the country, BJP MP told reporters. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। Anti-CA protesters scuffle with police as march from Jamia to Parliament stopped। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰੂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦਾ no recession in country, people are buying jackets and pants। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ has cited the clothes people wear as evidence that there is no recession। Virender Singh Mast argued they would have worn ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾs had the economy been that bad। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪੈਂਟ ਥੋੜੀ ਪਾਣੇ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੰਗ ਵੱਢੋ ਤੇ 2 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵੱਢੋ ਤੇ 4 ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਰੌਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕਰਪਟ, ਸਭ ਚੋਰ, ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਧੋਖਾ, ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਛ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੀੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ, ਇਹਦੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ NPR ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਅਸਾਮ ਪਲਾਨਸ ਸਰਵੇ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਲੱਖ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਐਲਾਨੇ ਨੇ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ Assam is likely to conduct an exercise to identify the state's indigenous Muslim population and segregate them from illegal Bangladeshi immigrants, even as doubts over the accuracy of National Register of Citizens are yet to be addressed. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਮ ਅਕੋਰਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 19 ਲੱਖ ਸਟੇਟਲੈਸ ਨਿਕਲੇ, 13 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਲੱਖ ਨੇ, 13 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 13 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਇੰਡੀਜਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਰੀਆ, ਮੋਰੀਆ, ਦੇਸੀ ਐਂਡ ਜੋਲਾ, ਇਹ ਟੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਜਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੋ ਉਨੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੱਟੋ ਉਨੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ, ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ 13 ਲੱਖ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 13 ਲੱਖ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ 4 ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਹੈਜ਼ ਅਬਾਊਟ 1.3 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, of which around 90 lakh are Bangladeshi origin, the remaining 40 lakh are from different tribes and they need to be identified। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 90 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, 40 ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਨੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਅੰਡਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ, ਹਰਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਛਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਟਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਟੀਮ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ। ਉਹ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਮੀਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀ ਰਾਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਸਰ, ਲਵ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀ ਅਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਐਂਡ ਅਦੀਲ ਅਬਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੀਕਿੰਗ ਟਰੂਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਸਿਸਟਰ, ਗੁੱਡ ਸ਼ੋ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਐਵਰ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੈਫ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਨਾਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਚੋਂ। ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਹਿਮਦ ਲੋਧੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਸੈਡ ਦੈਟ the best jihad is to speak truth to a tyrant. Congratulations for speaking truth on your program and raising voice for oppressed minorities of tyrant India. Allah be with you, Ameen। ਅਹਿਮਦ ਲੋਧੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ your speech was fiery and full of passion। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਲਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਲਰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬੇ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਿਲਿੰਗ when Khalistan becomes a reality, hopefully it will have open border with Pakistan, no documentation will be needed, no harm in dreaming। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਂਟੈਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੈਂਟੈਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਬਣੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਟਰਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਟਰਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 282 ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ ਹੈ, 675 ਟੋਟਲ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਕਾਮ ਨਿਹਕਾਮ ਕੀਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਦਮ ਨਿਰਦਮ ਉਕਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਹੋਏ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰਮ ਖੋਏ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ ਨਿਹਚਲ ਮਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਚਰਿਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ, ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਿਤਰੇਰਾ ਕੋ ਬਸੇਰਾ ਸਤ ਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿਕਾਸੋ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਰਚਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਿਤਰੇਰਾ ਕੋ ਬਸੇਰਾ ਸਤ ਸਤ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗॉड ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਪਿਕਚਰ ਐਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਇਟਰਨਲ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਊਪਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਯੋਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ ਨਨੈਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁਬਦਾ ਔਰ ਭਰਮ, ਡਿਊਐਲਿਟੀ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗਹਿ ਨਿਹਚਲ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sosh@tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।